Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita malam hari ini dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan ya, istiqamah kita dalam ibadah, terutama dalam proses pelatihan, ya, training menjaga nutrisi iman, training untuk melatih kesabaran, training kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan ruhiyah, kekuatan hati, ya, selesai sampai akhir bulan Ramadan ini kita semuanya mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan predikat sebagai hamba-hamba al-muttaqin yang selalu memegang teguh, selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan lanjutkan juz yang ke-17. Ya, malam hari yang ke-17 ini kita akan membaca surah Al-Anbiya, ya, dan surah Al-Hajj. Ada dua surat juz 17 ini, Al-Anbiya dan Al-Hajj. Mari kita sama-sama simak dan setelah itu kita tadabburi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Alhamdulillah, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Subhanallah, kita baca tadi surah Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ini ya isinya adalah tentang sejarah atau potret biografi dakwah para nabi, ya, sebagaimana namanya surah Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ini ayatnya berjumlah 112, turun di Makkah. Ya, pada saat Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di Makkah, beliau menerima surat-surat dan ayat-ayat yang isinya lebih fokus atau menekankan pada persoalan arkanul iman, persoalan akidah. Karena fungsi dan tujuan utama Rasulullah SAW diutus pertama itu ke tengah-tengah komunitas jahiliyah, komunitas musyrik di Makkah. Padahal Makkah ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi yang diberkahi oleh Allah, masjid, tempat bersujud manusia kepada Allah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah, yaitu yang menjadi Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Ali Imran. Sahabat Quran dirahmati Allah, tetapi meskipun Makkah ini awalnya adalah mahdul al-wahyi, meskipun Makkah itu adalah yang pertama rumah yang dibangun oleh umat manusia untuk menyembah, mengesahkan Allah, tetapi fungsi dan status Bakkah sebagai awwala baitin itu wudi'a lin-nas ternyata dikotori dan dinodai oleh perilaku jahiliyah, di mana keturunan Nabi Allah Ismail putra Ibrahim alaihi salam ala nabiyina wa alaihima afdalus salati wassalam, itu menyimpang dari garis kebenaran yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Quran dirahmati Allah, ya, secara berurutan surah Al-Anbiya ini menggambarkan bagaimana biografi dakwah para nabi dan rasul, bahwa mereka itu adalah satu umat
Sebagaimana nanti disebutkan di sini. Nadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Satu umat, satu agama. Ya, al-anbiya ya. Abuhum wahid min illatin syatta. Para nabi itu semuanya bersumber dari satu ajaran. Hanya berbeda-beda dari ibu yang berbeda-beda. Ya, ibu ini maksudnya apa? Mungkin bangsa, mungkin peradaban. Mereka diutus dalam atau kepada peradaban umat manusia yang berbeda-beda, yang berlainan waktu dan juga berlainan ya, budaya serta karakter yang dihadapi oleh mereka ini ketika menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu min illatin syatta atau min ummahatin syatta. Ya, tapi meskipun syariatnya mereka ini berbeda-beda, tetapi mereka ini bersumber dari satu sumber. Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Yaitu apa? Tauhidullah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sembahlah Allah dan jauhi taghut, penyembahan terhadap berhala-berhala, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dalam surat Al-Anbiya ini Allah sudah peringatkan ya, rasul-rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, telah kami wahyukan kepada mereka. Ya. Kami wahyukan pada mereka agama yang lurus ini. Ya. Dan yang menjadi fokus perbaikan dalam seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah iman kepada hari akhirat. Makanya di sini disebutkan ayat 1, ya, banyak manusia ini yang lalai dari akhirat, dari hisab perhitungan Allah, hari pengadilan Allah. Ya. Hati mereka itu lalai, hati mereka dilalaikan oleh apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu. Ya, mereka hatinya lalai karena sudah terkontaminasi kehidupan dunia yang fana ini, lalu mereka menilai bahwasanya rasul-rasul itu ya sama dengan kita, mereka tidak ada lebihnya dari kita. Mereka bahkan mengklaim dapat wahyu itu hanya sihir, hanya untuk ya menakut-nakuti kita, hanya untuk fata morgana saja. Na'udzubillah min zalik. Nah, ucapan seperti ini sering diungkapkan atau diulang-ulang oleh setiap kaum yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ya. Mereka itu nabi dan rasul itu hanya menakut-nakuti manusia tentang hari akhirat, hari kiamat. Padahal mereka belum atau tidak pernah merasakan surga dan neraka. Itu ucapan yang sering diulang-ulang. Ya, zaman dulu sampai zaman sekarang. Nauzubillah. Ya. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatakan apa? Qalu adghatsu ahlam. Itu hanya ya, mimpi kalut saja. Bal iftarahu. Wahyu itu hanya rekayasa, buat-buatan nabi itu. Bal huwa syair, dia adalah seorang penyair. Ini tuduhan yang ya, dilemparkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ya. Kaum penduduk suatu negeri sebelum mereka ini tidak ada yang mau beriman, maka kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka. Nauzubillah min zalik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 10 surat Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Ya, ini luar biasa. Al-Qur'an yang kami turunkan kepada kalian itu terdapat di dalamnya kemuliaan untuk kalian. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan kalian, meninggikan derajat kalian. Mengapa kalian tidak berpikir? Afala taqilun? Ya. Ini
Al-Quran ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Ya. Allah mengasihi manusia, Allah menyayangi manusia, bukan hanya dengan memberi rizki. Ya, rizki berupa materi dunia, bukan. Bukan hanya menciptakan manusia, lalu menyempurnakan penciptaannya itu. Bukan hanya dia menurunkan kadar-kadar rezekinya sesuai dengan takarannya. Bukan hanya Allah menciptakan infrastruktur. Ya, semua keperluan kehajat hidup makhluk termasuk manusia ini semua sudah dicukupi oleh Allah, diciptakan sejak awal. Bukan hanya itu, tapi Allah juga wujud tanda kasih sayangnya kepada kita manusia adalah fahada, dengan memberikan petunjuk jalan hidup bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini. Dengan apa? Dengan wahyu. Diutusnya risalah, diutusnya para nabi dan rasul. Untuk apa? Membimbing kita supaya hidup kita di dunia ini selamat sampai akhirat. Maka Al-Quran itu wahyu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Rasulullah SAW, itu semuanya kitab itu adalah untuk membawa kemuliaan, menghadirkan kemuliaan hidup kalian. Anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah, kenapa kita ini lalai kepada kitabullah? Kenapa kita cari petunjuk dari selain Allah? Mengapa kita mengagung-agungkan kitab selain daripada Al-Quran? Ini penyakit manusia ini. Ya, sudah diberi petunjuk malah cari yang lain. Makanya Allah mengatakan, mengancam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Kita mau cari kemana? Yang lain gak ada yang bisa menyelamatkan, membimbing hidup kita ini selamat, bahagia, sejahtera dunia akhirat. Hanya wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, lalu kemudian ini diceritakan kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, negeri-negeri terdahulu yang dihancurkan oleh Allah. Allah bukan zalim. Allah tidak merugikan, tidak pernah berbuat zalim, merugikan hamba-hambanya, tidak. Tapi mereka yang telah berbuat zalim, itu adalah kehancuran dan kebinasaan yang mereka alami, itu adalah hasil daripada perbuatan yang mereka petik. Mereka menanam perbuatan, lalu memetik hasilnya, itulah kehancuran yang mereka lakukan, sehingga hasilnya pun adalah kebinasaan. Maka Allah menegaskan, berapa banyak penduduk negeri yang kami binasakan? Kanat zalimah. Kenapa? Karena penduduknya berbuat zalim. Pemimpinnya, rakyatnya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, aturan hidupnya, sistemnya, semuanya zalim. Maka kami hancurkan, kami binasakan, dan kami ciptakan, kami hadirkan kaum yang lain. Wa ansa'na ba'da qauman akharin. Sahabat mulia, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tauhid rububiyahnya. Allah tidak pernah menciptakan langit dan bumi ini atau apa yang ada di antara keduanya itu main-main, enggak. Ma khalaqta hadza batila. Ayat 16 surat Al-Anbiya menegaskan, ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah enggak main-main buat alam semesta ini. Langit, bumi ini diciptakan serius oleh Allah, bukan untuk main-main. Dan bukan untuk kita bermain-main di situ, tapi untuk menjadi ladang amal saleh kita. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kalau sekiranya kami menjadikan law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin.
Kalau sekiranya Allah mau menciptakan langit dan bumi itu, ya, untuk tujuan apa? Lahwan, melalaikan, untuk bergurau, senda gurau, ya, maka bisa saja Allah lakukan. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Ya. Tetapi untuk apa? Untuk menegaskan kepada manusia, naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Semua ciptaan Allah di alam semesta ini, di alam raya ini, ya, adalah untuk menegaskan kebenaran Allah dan untuk menyingkirkan dan menghancurkan kebatilan. Karena bukti kebenaran itu akan menggilas fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq, sehingga kebatilan itu akan sirna. Ya. Ini tujuan penciptaan alam semesta ini. Subhanallah. Ini kosmologi Al-Quran. Ini ilmu tentang kosmos. Ya, ada kosmos, ada kosmis. Apa bedanya? Sahabat Quran, keluarga Quran, kosmos itu alam semesta yang ada terhampar di jagat raya ini. Ya, ada kosmis, alam itu, ya, diringkas, disimbolkan di dalam jiwa manusia, diri manusia. Inilah perwujudan alam semesta itu. Miliaran sel dalam tubuh kita, kerumitan ciptaan Allah pada tubuh manusia itu mencerminkan penciptaan yang ada di langit dan di bumi ini semuanya. Subhanallah. Allah nggak pernah main-main ciptakan kita, ciptakan alam semesta ini. Tapi untuk menegaskan dan membuktikan al-haq, sehingga kebatilan itu menjadi apa? Fa'idha huwa zahiq, menjadi sirna. Subhanallah. Ya. Semua makhluk seharusnya apa? Bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ayat 20. Nah, di sini disebutkan lagi tanda-tanda ciri rububiyahnya. Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, ya, di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang berhak kalian sembah, la fasadata, maka rusaklah, binasalah langit dan bumi ini. Kenapa? Karena langit dan bumi nanti akan dikelola semau-maunya, sewenang-wenang oleh para Tuhan-Tuhan palsu. Satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Ya. Tidak beraturan, tidak jelas juntrungannya. Maka sistem bumi dan langit ini akan hancur, rusak kalau ada Tuhan-Tuhan palsu selain daripada Tuhan yang benar, yang layak untuk kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua aturan alam semesta, alam raya ini semuanya adalah ciptaan Allah. Dan dialah yang berhak mengatur, yang berhak mengelola, berhak mengendalikan dan menentukan sistem apa yang terbaik untuk ditegakkan di alam semesta ini. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Itu tauhid, ini ditanamkan tauhid dalam periode Makkah di surat Al-Anbiya. Ya. Nah, maka Allah menantang, qul hatu burhanakum. Mana bukti? Ya, kalau kalian punya bukti kebenaran, sini datangkan. Kalau kalian merasa benar, ya, menyembah Tuhan-Tuhan palsu itu, ya, mana datangkan bukti kalian. Satu saja bukti yang bisa kalian datangkan bahwa ini adalah ciptaannya, ini adalah, ya, kreasi daripada Tuhan-Tuhan itu, Tuhan-Tuhan palsu maksudnya. Ya, nggak bisa. Allah tantang, nggak ada yang bisa. Ini semua adalah ciptaan Allah. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Allah. Nah, maka itu ayat 25 surat Al-Anbiya menegaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, semua nabi dan rasul membawa ajaran sama, wahyunya intinya sama, yaitu apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini ajaran semua para nabi dan rasul. Ini yang ditanamkan ke dalam jiwa kaum muslimin.
yang lalu kemudian kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini yang menggilas kebatilan, itulah kalimatul haq. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Sebagaimana nanti dalam surat Al-Fath. Itulah kalimat taqwa, itulah kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Sebagaimana dalam surat Ibrahim. Ya. Inilah kalimat yang apa? Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau hak itu sudah datang, la ilaha illallah, sudah disampaikan, maka la ilaha illallah ini akan menggetarkan arsnya, menggetarkan tahta para taghut, akan mengguncang ya, kerajaan yang zalim di atas muka bumi ini. Yaitu apa? Karena para nabi dan rasul ini akan membimbing manusia untuk bertauhid, untuk menyembah, untuk tunduk hanya kepada sistem yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena manusia ini dibelenggu oleh apa? Perbudakan. Perbudakan hawa nafsu, perbudakan sistem jahiliyah. Ya. Maka para nabi dan rasul itu membebaskan manusia dari belenggu kesyirikan, dari belenggu kekafiran, dari belenggu sistem yang zalim. Dengan apa? Dengan satu kalimat la ilaha illallah. Itulah pembebasan yang hakiki dan sejati. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, tidak ada sistem kehidupan yang layak untuk kita jalani, kita ikuti, kecuali kita menyembah Allah, kecuali kita tunduk kepada sistem ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Itulah nikmatnya bertauhid kepada Allah. Ya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah yang menanamkan tauhid. Lalu kemudian apa? Meluruskan keyakinan orang musyrik ya, terhadap malaikat. Nah ini, jadi iman pada Allah, iman pada malaikat. Ini disebutkan la yas wa qalu takhadar rahman waladan subhana, ayat 26, ayat 27 dan ayat 28. Ini meluruskan keimanan kepada malaikat. Kenapa? Karena beriman kepada malaikat ini penting. Malaikat itu adalah ya, tentaranya Allah. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga arasnya Allah dengan fungsi-fungsinya yang bermacam-macam, termasuk untuk ya, menjaga alam semesta ini, termasuk untuk membimbing manusia, meneguhkan hati umat manusia, termasuk untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Fungsi malaikat itu bermacam-macam, termasuk ada yang membawa wahyu, ada yang mencabut nyawa manusia, ada yang mencatat amal perbuatan manusia, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Bahkan ada yang menanyakan hamba Allah ketika dia kembali kepada Allah di alam kubur, ditanya dia oleh Munkar dan Nakir. Itu fungsi malaikat. Makanya di sini disebutkan ayat-ayat 3 ayat ini 26, 27, 28 meluruskan tentang keyakinan pada malaikat, bahwa malaikat itu bukan anak Tuhan. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului firman-Nya Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah atau titah-titah dari Allah Ta'ala. Wahum bi amrihi ya'malun, la yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun. Ya. La yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati musfiqun. Mereka tidak akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhai. Dan mereka itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian surat Al-Anbiya ini memaparkan umat-umat para nabi terdahulu.
bahwasanya mereka itu umat yang satu. Dari ayat 48 sampai ayat 92 ini bisa kita baca. Ya, untuk menegaskan bahwa kita ini bersaudara, umat yang satu, semuanya berada dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat 48 sampai ayat 92 itu kisah Nabi, di situ disebutkan apa? Ya, Nabi Musa, Harun, kemudian Nabi Ibrahim, lalu kemudian ada lagi tentang ya Nabi Nuh alaihi salam, Daud, Sulaiman, itu sampai ayat 92. Subhanallah. Jadi kita bertamasya sampai tentang Nabi Ayub, ya, Ismail, Idris, Dzulkifli, kemudian Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Bagaimana rintihan mereka berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Quran dimuliakan Allah taala. Maka mari kita lihat di sini, ya, luar biasa isi surat Al-Anbiya ini. Kita perhatikan baik-baik. Ya. Setelah tanamkan akidah tauhid, meluruskan soal keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, lalu kemudian Allah membentangkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Ya, bahkan di sini ayat 30 menarik. Ya. Bahwasanya langit dan bumi itu dulu dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini, itu dulu menyatu, kana taratkan, melekat, nempel. Jadi satu, fafataqnahuma, lalu kemudian kami pisahkan. Kami pecah menjadi dua bagian. Ada langit, ada bumi. Ya, dulu satu. Semua alam raya jagat semesta ini semuanya satu kumpulan. Lalu ada teori ilmu pengetahuan, ya, disebut dengan Big Bang. Big Bang teori. Dentuman besar sehingga membuat partikel-partikel alam semesta ini terpisah-pisah menjadi galaksi-galaksi, miliaran galaksi. Galaksi kita Bima Sakti ini satu di antara miliaran galaksi itu. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya, inilah bukti kebenaran. Penciptaan alam semesta ini bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ya. Inilah yang disebut dengan i'jaz. Ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quranul Karim. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Semua kalau sesuatu kami jadikan, ya, hidup itu berasal dari mana? Dari air. Nah, ini. Air itu mukjizat dari Allah. Yang biasa kita minum. Yang biasa kita pakai apa? MCK. Nah, itu air. Ini pengelolaan airnya harus benar. Ya. Air itu tidak pernah Allah turunkan untuk membahayakan kita. Turun air hujan dari langit. Ya. Lalu kita salahkan Allah. Kenapa ini turun banyak-banyak bikin kita banjir? Bikin kita celaka. Bukan. Allah tidak menurunkan air hujan dari langit. Itu bukan untuk membahayakan kita. Tapi kitanya yang salah tata kelola air. Sehingga tidak menampung air itu dengan baik. Ya, hukum alam itu, air itu turun dari yang ketinggian kepada, ya, mengalir ke bawah sampai ke laut. Kalau dia tidak tertampung, ya, melalui aliran saluran-saluran air itu, maka berarti salah kita. Kita harus memperbaiki itu semua. Nah, kemudian tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini apa? Ada gunung-gunung, ada saluran jalan-jalan, ya, di sela-sela gunung itu, ayat 31. Kemudian langit dijadikan sebagai atap. Ja'alna sama saqfan mahfuza. Allah ciptakan siang, malam, matahari dan bulan. Subhanallah, ayat 33. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap nyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu sebelum ada kisah para nabi dan rasul, kita diingatkan dulu kepada penciptaan-penciptaan kita ini manusia. Ya. Nah, sampai kemudian Allah mengingatkan apa? Tentang al-mizan. Nanti di akhirat kita akan ditimbang amal perbuatan kita. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Timbangan Allah di hari kiamat, amal kita akan ditimbang oleh Allah, tidak akan
menzalimi kita. Allah timbang semua dengan adil. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Siapa yang berbuat jahat dibalas dengan keburukan. Masya Allah. Ya, barulah sini kisah tentang Nabi Musa ayat 48. Ya, kemudian kisah Nabi Ibrahim ayat 51. Dan Allah menegaskan bahwasanya inilah Al-Quran itu zikrun mubarakun anzalnahu, peringatan, kemuliaan yang penuh dengan keberkahan untuk kalian. Ya, kisah-kisah para nabi ini adalah peringatan dari Allah. Banyak keberkahan yang kita raih dengan kita mentadabburi kisah-kisah para nabi dan rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kisah bagaimana beliau menemukan mencari kebenaran, ya, sampai kepada tauhid, maqam uluhiyah, maqam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau menentang kaumnya, menentang masyarakatnya, menentang raja yang zalim. Ya. Sampai beliau hancurkan patung-patung. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, ayat 57. Lalu kemudian dihancurkanlah. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum. Nah, ini kisah bagaimana Nabi Ibrahim, keberaniannya, kelugasannya, ketegasannya menghancurkan berhala-berhala itu menjadi berkeping-keping kecuali berhala yang paling besar. Ini kisahnya, ya, dari ayat 57 sampai ayat berapa? Ayat 70 sampai 70. Dari 57 sampai ayat 70. Ini kisah Nabi Ibrahim. Nah, lalu Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, ketika mereka ini bilang bakar Ibrahim. Ayo kita bakar Ibrahim. Karena dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Ayo tolong Tuhan-Tuhan kita. Loh, Tuhan kok disuruh tolong berhala yang nggak bisa apa-apa, malah kita yang menolong mereka. Ya, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Wahai api yang membakar hambaku, kekasihku Ibrahim, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Wasalaman, menjadi keselamatan. Ala Ibrahim, tidak menyentuh, api itu tidak menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim, tidak membakar kulitnya Nabi Ibrahim. Bahkan dia menjadi dingin seperti dalam kulkas. Api tidak menyentuh, bahkan rasa, ya, api itu dirubah oleh Allah dari sifat membakar, dari sifat panas menjadi sifat adem, dingin, dan menyejukkan. Subhanallah. Itulah hukum kauniyah dari Allah, yang bisa membalik itu semua hanya Allah. Ya, hukum Allah, Allah yang ciptakan. Yang bisa merubah ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ayat 71 tentang kisah Nabi Lut, ya, bersama kaumnya. Ya, Allah selamatkan Nabi Lut itu dari kejahatan kaumnya. Nah, di sini disebutkan, ya, apa kejahatannya kaum Nabi Lut? Wa lutan atainahu hukma wa ilma, ayat 74. Wa najjainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Apa yang mereka perbuat? Mereka melakukan al-khaba'ith. Penduduk negeri Lut itu melakukan perbuatan buruk. Innahum kanu qauma sau'in fasikin. Mereka adalah kaum yang buruk lagi, fasik. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi mereka diazablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang, ya, disampaikan secara detail dalam surah Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surah Al-Hijr. Ya. Kemudian ayat 76, Nabi Nuh diberikan pertolongan oleh Allah, diselamatkan dari bala bencana. Ya. Kemudian Nabi Daud dan Sulaiman, ayat 78. Ya, mereka memerintah negeri yang hebat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, Nabi Daud punya kelebihan-kelebihan. Ya. Diberikan hukman wa ilma. Ilmu, bukan hanya ilmu tapi juga hukman. Pemerintahan, sistem yang baik. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan Allah tundukkan
gunung-gunung, ya, dan burung-burung itu bertasbih bersama Daud alaihi salam. Allah. Oh, kami ajarkan, bahkan kami ajarkan Daud itu wa 'allamnahu san'ata labus. Ayat 80, lituhsinakum min ba'sikum. Ya. Beliau punya kemampuan melunakkan besi, baju besi itu untuk apa? Melindungi kalian dari peperangan, ya. Itu besi itu dilunakkan oleh Allah untuk siapa? Nabi Daud alaihi salam, dibentuk dengan sesuka hati Nabi Daud. Subhanallah. Dan Nabi Sulaiman juga Allah tundukkan untuk dia angin. Bisa berjalan, bergerak, mengarak, mengikuti kehendak dan kemauan Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanallah. Ya, ini hebatnya ini. Itu telah tamkin Nabi, ya, nabi-nabi dan rasul yang diberikan tamkin, kekuasaan, ilmu, pemerintahan, keadilan yang baik, yang bijaksana, itu diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ayah dan anak, ya, saling memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Lalu kemudian Allah sebutkan Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub ini diselamatkan dari penyakit, ya, dari penyakit yang menimpa beliau, ya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Bahkan dilipat gandakan anak keturunan keluarganya. Jadi tambah berkah setelah sakit, setelah dijauhi, setelah ditinggal oleh kaum dan keluarganya sendiri, ya. Setelah itu beliau tetap berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bermohon kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, maka Allah balas, ya, doanya Nabi Ayub itu dengan kesembuhan total, dan Allah lipat gandakan keberkahan bagi keluarganya. Ya. Kemudian Ismail, Idris dan Dzulkifli ini adalah nabi-nabi yang penyabar. Mereka adalah orang-orang saleh. Lalu Nabi Yunus ayat 88, ya, ini Nabi Yunus ini, ya, tadinya marah, kesal, keluar dari kampungnya, nggak ada yang mau mengikuti risalahnya, lalu diuji oleh Allah, ya, ditelan oleh ikan besar, ikan paus, dan beliau berseru, berzikir di tengah-tengah kegelapan, ya, kegelapan apa? Perut ikan paus, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam lagi. 3 lapis kegelapan. Beliau berseru, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Aku berserah kepadamu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sungguh aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka kemudian doa Nabi Yunus itu diijabah oleh Allah. Laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Dalam surat Shaffat. Ya. Beliau bertasbih, kalau tidak karena tasbihnya, maka dia pasti masih berada dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Nauzubillah. Tapi karena bertasbih, karena mengakui perbuatan zalimnya, wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia dari rasa gelisah, dari kekalutan, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Demikian pula Nabi Zakaria minta kepada Allah keturunan putra. Rabbi la tadharni farda, jangan Engkau biarkan aku sendiri, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Ya, warisan kita mewariskan harta, mewariskan apa. Tapi kalau tidak ada yang mewarisi, tidak ada ahli waris, percuma juga. Maka minta ahli waris. Bukan hanya meminta harta, tapi juga siapa yang dapat meneruskan warisan. Bukan hanya warisan harta, tapi juga warisan dakwah dan risalah ini. Maka Allah perkenankan doanya Nabi Zakaria, dan Allah berikan kepada Zakaria Yahya, Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, Allah perbaiki, ya, istrinya, karena rahim istrinya ini diperbaiki oleh Allah, ya, sehingga bisa mengandung, bisa punya anak. Subhanallah. Apa syarat kita
doa-doa kita diterima oleh Allah, dijabah oleh Allah sebagaimana doa-doanya Nabi Ayub, doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Zakaria. Ikuti ayat 90 ini. Yaitu apa? Kanu yusari'una fil khairat. Doa itu harus ditopang oleh amal soleh. Ya, bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka ketika berdoa itu campur antara harap dan cemas, antara harap dan takut tidak diijabah. Berharap, optimis akan pertolongan Allah, iya, tetapi juga harus ada rasa cemas. Khawatir doa kita tidak dikabul. Bukan berarti Allah nggak mengabulkan, tapi harus ada kekhawatiran itu. Rasa takut ini supaya apa? Kita terus memohon, optimis kepada rahmat Allah. Dan yang ketiga, kanu lana khashi'in. Dalam ibadah kita harus senantiasa khusyuk, taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, agar doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah akhir daripada surah Al-Anbiya. Ya, dilanjutkan apa? Ini akhirnya ditutup dengan doa. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Minta hukum, berhukumlah dengan al-haq, dengan kebenaran. Ya. Karena berhukum dengan kebenaran inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Dan di situ ditegaskan, ya, fungsi risalah Nabi Muhammad ini adalah menjadi rahmatan lil alamin. Ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang harus buat kita optimis. Kenapa kita optimis? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguhnya bumi ini Allah akan wariskan kepada siapa? Hamba-hambaku yang saleh. Insya Allah. Ya. Lalu kemudian surat Al-Hajj. Nah, masih surat Makkiyah. Ya, isinya surat Al-Hajj ini berapa ayat? Ada 78 ayat tentang tauhid juga, tentang perintah haji. Ya, tentang sejarah haji, tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi diawali dengan apa? Penegasan tentang hari akhirat, bahwa guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Guncangan hari akhirat ini, inna zalzalatas saati syai'un azim. Kalian akan menyaksikan nanti ketika setiap ibu yang menyusui, dia akan lalai dari bayi yang dia susui. Karena saking takutnya dengan gempa besar hari kiamat. Dan setiap wanita yang hamil akan, ya, melahirkan anaknya karena begitu kagetnya, begitu dahsyatnya, ya, begitu luar biasanya, ya, ketakutan pada hari kiamat itu. Dan manusia semua, ya, taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Mereka kelimpungan, mereka, ya, mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, maka lalu kemudian setelah itu, setelah bercerita tentang hari akhirat ini, bagaimana digambarkan begitu dahsyatnya oleh Allah di ayat-ayat pertama. Lalu kemudian Allah membuktikan kebenaran hari kebangkitan. Dengan apa? Dengan perumpamaan-perumpamaan. Kami ciptakan kamu dari tanah. Ini ayat yang kelima. Lalu dari tanah itu menjadi apa? Nutfah. Lalu menjadi segumpal darah. Lalu kemudian menjadi sekerat daging. Ya, kemudian kami kokohkan di dalam rahim sampai waktu yang sudah ditentukan, kami keluarkan kalian menjadi anak, menjadi manusia yang kecil, ya, sampai kalian menjadi dewasa. Tsumma litablughu asyuddakum. Ada yang dimatikan sebelum dewasa, ada yang, ya, matinya nanti setelah, ya, tua renta, bahkan saking tuanya itu kembali mereka kepada umur usia yang kecil. Ya, ketika masih kecil kita disuapin makan. Ketika masih kecil kita minum dikasih orang tua.
Ketika kita kecil, kita buang air, kita dicebokin orang tua. Mandi, dimandiin orang tua. Nanti kalau ada manusia ini umurnya sampai tua renta, diberikan karunia usia yang panjang, dia akan mengalami kembali seperti masa kecilnya. Makan dia disuapin, minum dia disuapin, ya, cebok, mandi, dia dimandikan oleh anak-anaknya. Kembali kepada fitrah masa kecilnya, ya. Itulah ya perputaran hidup dunia yang fana ini. Tidak ada yang kekal abadi. Ya, itu perumpamaan bahwa kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bumi ini tadinya gersang, lalu kemudian menjadi subur hidup. Kenapa? Kami turunkan air hujan dan menyuburkan semua tanam-tanaman yang indah untuk dipandang. Wambatnaha wa ambatat min kulli zawjin bahij. Tabsir dzalika bi anna Allah huwal haq. Semua itu adalah tanda bukti kebenaran Allah yang hak. Dia yang menghidupkan segala sesuatu yang mati itu. Dan bahwasanya akhirat, hari kiamat itu nyata, benar dan pasti akan datang. Atiyatun la raiba fi. Tidak ada keraguan. Subhanallah. Nah, ya. Kemudian ayat berikutnya ini tentang pertanggungjawaban manusia di hari kiamat. Ya. Itu perumpamaan bagi mereka yang menyembah Allah dengan benar dan mana yang menyimpang. Nah, itu ayat 9 sampai ayat 17. Nah, di ayat 17 Allah akan memisahkan, akan memberi hukuman pada hari kiamat kepada siapa yang beriman, pada orang Yahudi, orang penyembah bintang, matahari, sabean, pada orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang yang syirik menyekutukan Allah. Nanti hukuman finalnya akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya, Allah tidak akan salah memberikan hukuman. Yang beriman akan dibalas dengan kebaikan, yang kafir akan dibalas dengan keburukan. Nah, Allah lalu kemudian sebutkan, ya, semua makhluk di bumi, di langit ini, matahari, bintang, bulan, semuanya, gunung-gunung, pepohonan, semua hewan melata ini, semuanya sujud kepada Allah. Tapi kebanyakan mereka mendapatkan azab. Ada yang tidak mau sujud. Ya, semua makhluk itu sujud kepada Allah. Ini fitrahnya alam semesta ini, sujud bertauhid kepada Allah. Dan kathirun minan nas, ya, ketika menyebut matahari, bintang, Allah tidak menyebut kathir. Tapi kepada manusia Allah sebutkan sebagian golongan manusia ada yang mau sujud menyembah Allah. Tapi kebanyakan, lebih banyak daripada itu adalah mereka mendapatkan siksa Allah. Artinya apa? Mereka tidak mau sujud. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nah, Allah akan berikan balasan kepada siapa yang kafir, ingkar kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak beriman kepada keesaan Allah. Apa hukumannya dari Allah? Ayat 19 sampai ayat 22. Mereka akan dipakaikan, dijahit untuk mereka pakaian dari neraka. Kepala mereka akan dikucurkan air panas, ya, air yang mendidih, yang logam yang sudah dipanaskan dan mencair lalu mendidih itu disiramkan ke atas kepala mereka. Yang itu akan, ya, melumerkan, menghancurkan semua apa yang ada pada kulit dan perut mereka. Dan mereka akan walahum maqami'u min hadid. Ya, mereka akan dipecut dengan pecut dari besi. Ngeri, saudara. Setiap kali mereka mau ingin keluar dari neraka itu, mereka akan dikembalikan lagi. Nggak ada yang bisa keluar dari neraka. Bakal dikembalikan lagi. U'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Itulah siksa yang betul-betul membakar. Hati-hati. Ini peringatan buat orang kafir. Peringatan buat orang musyrik. Peringatan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya SAW. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah akan siapkan balasan terbaik. Yaitu apa? Jannatin. Ayat 23.
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberikan mahkota perhiasan, yuhallawna, diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan batu permata. Subhanallah. Pakaian mereka itu adalah harir, ya, pakaian dari sutra. Ya, itu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Maka itu pilih yang mana? Mau pilih kafir atau pilih iman? Tentu kalau kita membandingkan dua balasan ini, kita harusnya mikir, harusnya memilih keimanan daripada kekufuran. Allahu Akbar. Nah, maka itu setelah itu ayat 26 Allah kembalikan kita agar kita memilih keimanan, agar kita memilih jalan Islam yang lurus ini. Kita dikembalikan kepada asal fitrah keislaman kita, yaitu ketika Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Ya, itulah tonggak tauhid. Alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-taifin wal 'akif wal qa'imin war ruk'is sujud, ayat 26. Jangan menyekutukan Allah. Bersihkan rumah kalian, ya, rumahku, ya, Baitullah, dan rumah kalian juga harus dibersihkan dari kesyirikan. Karena rumah Allah itu harus murni untuk orang-orang tawaf, orang yang sholat, ya, al-qaimin yang sholat, dan orang yang ruku dan sujud, hanya untuk murni untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu ada perintah haji. Ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, serulah orang manusia seluruh dunia ini supaya datang ke rumah ini. Rumah pertama yang dibangun untuk mengesahkan aku, datang. Serulah mereka. Adzin, azanlah untuk manusia datang menjalankan ibadah haji. Subhanallah. Karena di dalam ibadah haji itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, menyaksikan manfaat bagi mereka untuk mengingat Allah pada hari-hari tertentu, bilangan tertentu, yang di situ adalah hari-hari yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya. Nah, sini sampai ayat 30. Ya. Lalu kemudian ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub. Bagaimana menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa dan hati kita, yaitu dengan cara mengagungkan dan membesarkan syiar-syiar agama Allah. Ya. Satu. Syiar agama Allah itu apa saja? Banyak. Syiar salat, syiar zakat, syiar haji, syiar puasa. Ya, syiar umrah, syiar ekonomi, syariah, syiar akhlak, ya, itu yang akan menumbuh kembangkan, menyuburkan nilai-nilai ketakwaan dalam hati kita. Ada juga ulama tafsir mengatakan mayu azim sya'arallah ini adalah, yaitu sya'irallah itu adalah binatang-binatang ternak yang akan disembelih. Nah, kalau menyembelih binatang kurban, hewan kurban, pilihlah yang gemuk-gemuk, yang besar-besar. Nah itu. Sementara sebagian ahli tafsir mengatakan, siapa yang menggemukkan dan menyembelih hewan ternak untuk kurban yang gemuk-gemuk besar-besar, maka itu adalah tanda bahwa hatinya bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Enggak pelit, enggak medit. Ya, giliran korban, ya, Idul Adha, ya, dipilih harga kambingnya paling kurus, paling murah. Nah, tapi kalau giliran untuk kemegahan dunia, dia boros, keluarkan infak hartanya sedemikian rupa. Nauzubillah min zalik. Nah itu. Ya, maka itu sahabat Quran dirahmati Allah. Lihat di sini, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Ya. Nah, karena hewan unta sembelihan, ya, hewan kurban ini kami jadikan sebagai syiar-syiar Allah. Nah, ini tata cara pemotongannya di sini ada. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Lalu pembagian distribusi dagingnya itu ayat 36. Sebagai tanda apa? La'allakum tashkurun. Kita menyembelih hewan kurban itu untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah.
Dan Allah menyebutkan di sini ayat 37, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan pula darah hewan kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang naik dari diri kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ayat 37. Inilah keutamaan ibadah haji dan ibadah kurban sebagai warisan original, ya, original, asli, otentik, warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilaksanakan, dipraktekkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, subhanallah. Inilah keutamaan haji dan kurban. Sampai ayat tentang diizinkan untuk berperang. Ya, ini surat Al-Hajj ini, Masya Allah, tabarakallah, ya, itu tentang kebesaran-kebesaran Allah, peran ibadah haji dan kurban ini dalam membangun peradaban umat Islam. Nah itu, ya, itu loh. Maka pembangunan peradaban ini juga bukan harus ada pengorbanannya. Apa pengorbanannya? Bukan hanya hewan kurban yang dikorbankan, tapi juga berkorban harta, berkorban nyawa untuk membela agama Allah. Karena itu diizinkan syariat berperang, jihad. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ayat 39. Ya, karena Allah akan membela orang beriman kalau kita berusaha. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, ya, ayat 38. Ya, bagaimana kita usahanya supaya Allah membela kita? Ya dengan jihad, pengorbanan harta dan nyawa kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan syariat daripada jihad itu untuk apa? Untuk menjaga kebebasan kita beragama, menyembah Allah. Maka jihad ini akan menjaga rumah-rumah ibadah. Tidak boleh dihancurkan. Ya, biara, sinagog, rumah-rumah ibadah, terutama masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena misi jihad adalah misi yang suci untuk menjamin kebebasan manusia beribadah, menyembah Allah Ta'ala. Ya. Menjamin rasa aman orang untuk beragama. Ya. Sebab kezaliman itu akan memusuhi semua agama-agama. Ya. Kezaliman, ya, sekularisme, kezaliman liberalisme itu memusuhi semua agama-agama. Kalau perang mereka nggak ada hukum perang. Semuanya di bumi hanguskan. Kalau Islam tidak, rumah ibadah nggak boleh dihancurkan. Sebagaimana pertanian, persawahan, perkebunan nggak boleh dibakar. Air tidak boleh diracuni. Ini hebatnya Islam. Orang tua, anak kecil, wanita yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Itulah hebatnya syariat Islam dalam urusan jihad. Subhanallah. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Maka kemudian ayat 52, 53 Allah melindungi ayat-ayatnya dari campur tangan setan. Ya, setan kalau mau mengganggu manusia ini, ingin mengubah ayat-ayat Allah, ditolak, akan dihancurkan tipu daya setan itu. Ya. Nah, itu jaminan dari Allah. Artinya apa? Kita ada jaminan bahwa wahyu Allah ini murni, suci, abadi untuk jadi petunjuk kita hidup di dunia sampai akhirat, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian terakhir di sini Allah ingatkan kepada kita, ya, di akhir surah Al-Hajj. Ya, kembali Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, di ayat 73 Allah ingatkan perumpamaan, ya, orang kafir, orang syirik nggak bisa, ya, mereka itu diumpamakan sebagai orang yang lemah, yang disembah sesembahannya juga lemah, baik yang menyembah maupun yang disembah sama-sama lemah. Ya, Allah buat perumpamaan apa? Ya, Allah berbuat perumpamaan dengan apa? Dengan lalat. Ya. Mereka yang disembah, berhala-berhala yang disembah selain Allah itu tidak sanggup menciptakan lalat.
Ya. Kalau lalat bawa lari, bawa kabur makanan yang akan mereka makan, mereka tidak bisa mencari keselamatan ya, dari lalat itu. Maka sangat lemah manusia ini dan semua sesembahan selain daripada Allah Ta'ala. Maka itulah Allah perintahkan kita untuk ruku, sujud, menyembah Allah, berbuat kebaikan agar kita beruntung, la'allakum tuflihun. Dan di akhir ayatnya 78 Allah ingatkan tentang agama Ibrahim, yaitu Islam. Kita umatnya yang berpegang teguh kepada ajaran Ibrahim, yaitu tauhid kepada Allah disebutnya. Kita dinamakan al-muslimin, orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah. Ya, maka Rasulullah akan menjadi saksi atas kita, dan kita akan menjadi saksi atas seluruh umat manusia ini nanti di hari kiamat. Kebenaran Islam ini akan ditunjukkan oleh Allah bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Semua manusia akan menjadi saksi akan kebenaran Islam. Sebab apa? Nabi Muhammad menjadi saksi atas kita kebenaran Islam dan umat Islam. Dan kita umat Islam akan menjadi saksi yang menjadi standar ukuran kebenaran umat-umat yang lain. Subhanallah. Maka itulah, tegakkan sholat, bayar zakat, dan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu billah. Demikian tadabbur juz yang ke-17, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.